दीनानाथ अवतार तुम्हारी, पत ते उदाहरण बिरद जान के, बिगड़ी लियो समारी। महापुरुष कहते भगवान के सामने बेनती करे करो, हे नारायण, ये दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਪਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਓ। ਬਾਲਕਪਣ ਖੇਲਤ ਹੀ ਖੋਇਓ, ਜੁਵਾ ਵਿਸੈ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਬਿਰਧ ਭੈ ਸੁਧ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਮੋਕੋ, ਦੁਖ ਪਕਾਰਤ ਤਾਂਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚਾਪਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਵਾਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਜਮਦੂਤ ਦਿਖਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਸੋਤਨ ਤਜੋ ਤੀਆ ਤਜੋ ਭਰਾਤ ਤਜ, ਤਨ ਤੋਚ ਭਇਓ ਜੋ ਨਿਆਰੀ। ਸਰਵਤ ਨੈਣ ਨ ਸੁਣਤ ਚਰਨ ਗਤੀ ਥਾਕੀ, ਨੈਣ ਵਹੇ ਜਲ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਆ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਮੜੀ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਰ ਤੁਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਟ ਕੇ ਇਸ ਕਫ ਕੰਠ ਬਿਰਦ ਭਇਓ, ਕਲ ਨ ਪਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਛਾਡੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਦੁਖ ਦਾਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜੋ ਗਲਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਿਆ ਬੈਥਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕੋ, ਔਰ ਨ ਸਮਰਥ ਕੋਈ। ਸੂਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੁਣਾ ਸਾਗਰ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। हे ਨਾਰਾਇਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। दुनिया को स्थायी रूप मानकर जो अज्ञानी जीव इस धोखे में पड़ा है, उसकी अज्ञानता का वर्णन नहीं करे जा सकता। महापुरुष कहते दुनिया है तक खत्म होने वाली, रोज रोज खत्म होने वाली है। बाबे कहने साधो रचना राम बनाई, एक विंसय के अस्त्र मन आचार्य लख्यो न जाई। बाबे बाणी दे समझाते ने भी ये रचना सारी राम भगवान की बनाई हुई है, पर यह रचना रोज रोज खत्म हो रही है। पर अज्ञानी लोग मानते ने भी सारिया चीज़ां इत्थे रहणगियां, भी आश्चर्य की गल है ये। भी जिहड़े लोग कहंदे ने भी दुनिया दी चीज़ां इत्थे रहणगियां, चीज़ां वास्ते झूठ बोलते ने, जुल्म करते ने, चोरियां करते ने, भी वो बहुत बड़े धोखे दे विच ने। उन्होंने जाके बहुत औखा होना। इस धोखे में आकर ये जीव परेशान है। उसकी दुखी अवस्था का
चित्र उतारते हुए महापुरुष कथन करते हैं कि हे दीनबंधु, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने सभी रिश्तेदार और प्यारे लगने वाले मित्रों की सहायता पाने की बहुत आशाएं रखी। महापुरुष कहते ने भी ये जीव सोचता भी मेरे रिश्तेदार या मेरे मुंडे या मेरे भैन भाई मैनू सुख देणगे, पर सुख सब दिंदे ने मतवल दे वास्ते। जिहदे कोई मतवल सिद्ध हुंदा है ਉਹਨੂੰ सुख दिंदे ने। जब बंदा किसी काम का नहीं रहिंदा ਉਹਨੂੰ कोई नहीं बुलांदा। कि बहुत आशाएं रखी मेरे काम आवेंगे, लेकिन अंत में उनसे धोखा ही खाया। महापुरुष कहते हैं बुढ़ापे दे विच जाके सभी लोग धोखा खांदे ने, कोई नहीं किसी को पुछदा भगवान के नाम तो बिना। हे प्रभु, अब आपकी वारी है, आपका नाम पत तो उदाहरण है। महापुरुष कहते हैं हे प्रभु, असी थोड़ी शरण में आ गए। थोड़ा जो हरि का नाम है पापा नू तारने वाला है, पापा नू खत्म करने वाला और पापियों का उद्धार करने वाला है। इसलिए आप अपने नाम की लाज रखो। महापुरुष कहते भगवान के सामने बेनती करया करो, हे भगवान थोड़ा परन है भी जो साडी शरण में आ गया ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ लाज रखते हाँ, तो महाराज असी भी थोड़ी शरण में आ गए, साड़ी भी लाज रखो और मुझे अपना एक विरध जानकर मेरी बिगड़ी हुई हालत को अपनी कृपा का हाथ देकर संभाल लो। महापुरुष कहते हैं भगवान के सामने बेनती करया करो भी असनी तो सारी जिंदगी दे विच बगियाड़ ही बगियाड़ कीते ने, सारी हालत बगियाड़ती। हे प्रभु, आप कृपा करके संभाल लो। हे मेरे सच्चे हित करने वाले प्रभु, मुझ जैसे मूर्ख ने बच्चापन तो खेल कूद में खत्म कर दिया। महापुरुष कहते ने लोग बच्चेपन की उम्र नूं तां खेलण में कुदण दे विच खत्म कर दिंदे ने और जवानी उम्र विसे भोगों में खत्म कर दिंदे हैं। जवानी उम्र दे विच लोग पुठे राह पै के उल्टे काम करते हैं और आपका समा खत्म कर देंगे ने। तथा अब इस बुढ़ापे में पहुँचने पर तथा हृदय की आंखें खुलने पर पता लगा है कि बड़े दुख की बात है। महापुरुष कहते हैं जब बुढ़ापा आ जाता है फिर बंदे दी अखां खुलदियां ने भी जिहड़े आपां ने गलत कर्म करे ने इन्हां दा आपां नूं लेखा देना पऊगा। इस संसार में आकर मैं क्या करना था और क्या कर दिया। महापुरुष कहते ने भी अंत में जी पछतांदा भगवान के सामने बेनती करता है भी इस संसार दे विच आके मैं परमात्मा का भजन करके आपदा कल्याण करना सी और उल्टे कर्म करके आपदे आप नूं जकड़ लिया। अपने पिछले करे हुए कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले कष्टों का सिमरन करके मेरी देह कांप जाती है। महापुरुष कहते हैं जो जीव मगरों पाप करता है पहली उम्र दे विच बुढ़ापे दे विच सारे वारी वारी याद आई जाते हैं और वह पापा नूं याद कर कर बंदा डरी जाता है। हे प्रभु, दुख भरी आवाज़ को सुनने वाले इस समय तुम्हारे बिना मेरा होर कोई सहारा नहीं। महापुरुष कहते भगवान के सामने बेनती करया करो, हे नारायण थोड़े तो बिना सानू होर किसी का भी आसरा नहीं। अब तो केवल आशा त्याग कर आपके द्वार पर बैठा हूँ, आप ही मेरी रक्षा करो। महापुरुष कहते भगवान के सामने बेनती करया करो, हे नारायण थोड़े तो बिना होर कोई रक्षा करने वाला है नहीं, तुसी ही साड़ी रक्षा करो। हे मेरे परमपिता परमात्मा, जिस संतान के लिए मैं कई इष्टों को मनाया। महापुरुष कहते लोग भी साढ़े घरे बच्चे होण बहुत इष्टां की पूजा करते हैं मुंडियां दे वास्ते, जिसका जन्म लेने पर मैं कई प्रकार की खुशियाँ मनाई और जिनकी शिक्षा व पालन पोषण के लिए गलत तो गलत ढंग से धन कमा कर भी खर्च करया। महापुरुष कहते अपने बच्चों लोग पालन वास्ते गलत तो गलत कमाई करके भी उन्होंने वास्ते खर्च करते हैं और जिसकी शादी पर पूरे पैसे लगाए वही संतान जिनके लिए खून पसीना एक कर दिया।
इसी आशा पर कि ये मेरी लायक संतान बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। महापुरुष कहते ने सभी लोग यही सोचते ने भी जद ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ सेवा ਕਰਨਗੇ, मेरे को सुख पहुँचावेंगे, लेकिन इस औलाद ने मुझे इस वृद्धावस्था में नकारे और पुराने टूटे हुए बर्तन की तरह त्याग दिया है। महापुरुष कहते ने भी बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ जब ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ। अब उन्हें मेरी कोई बात भी चंगी नहीं लगती। महापुरुष कहते बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। मेरा कोई काम उनको चंगा नहीं लगता, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी उनके लिए भार बनया हुआ है। महापुरुष कहते ने बंदे का शरीर भी घर के लोगों के वास्ते बुढ़ापे च भार हो जाता है। हे प्रभु, जिसको शास्त्रों ने अर्धांगिनी का दर्जा दिया है, उसी स्त्री के सारे नाच नखरे को पूरा करने के लिए मैं किसी प्रकार के पाप कर्म करने से नहीं संज्ञा। महापुरुष कहते ने स्त्री के वास्ते मैं जो भी उन्हें पाप करने को कहा, वो पापों तो मैं नहीं डरिया। वह स्त्री जवान अवस्था में मेरे को नाथ जी कहती थी, स्वामी कहती थी, जैसे मिठे बोलने वाले शब्दों से बुलाती थी। उसने भी अब मेरी सेवा करने से इनकार कर दिया। महापुरुष कहते बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ स्त्री जवानी अवस्था में बहुत प्रेम करती है, वो भी सेवा करनों हट जाती है। हे दयालु सखे भाई, जिन्हें अपनी बाहों से तुलना दी जाती है। महापुरुष कहते सगे भाइयों ਨੂੰ लोग बाहां समझते ने, वो सगे भाई भी जीव ਨੂੰ बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब उनका भी भाई प्रेम ना मालूम कहाँ चले गया, भी उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ प्रेम ਸੀ वो भी गुप्त हो गया। वही भाई जो आओ भाई कहते थे, वही अब दूर से ही देख कर मुँह फेर लेंदे हैं। महापुरुष कहते ने जो बड़ा जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ भाई पूरा प्रेम करते हैं, बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ देख के परे तो मुड़ जाते हैं और शकल भी देखना नहीं चाहते। हे प्रभु, ज़्यादा क्या कहूँ, सभी रिश्तेदारों ने जो मेरे को पीठ दिखाई वो तो दिखाई, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अपने शरीर की जो चमड़ी है, जिसे हर समय साबुन से मल मल के धोंदे थे, ये बंदे की जो चमड़ी है जिन्होंने बहुत साफ रखता है, अंत में चमड़ी भी हड्डा तो अलग हो जाती है। और जिसके बहुत तेल लगाया जाता था और बढ़िया कीमती वस्त्र पहनते थे, साथ ही अच्छा जी हर समय उसे सुगंध युक्त बनाए रखता था। अब वही शरीर शिथिल होकर मेरी जीव आत्मा से अलग होना चाहता है। भी जिहड़े शरीर की जीव इन्ना पालना करता है, वो शरीर भी कमज़ोर हो जाता है और जीव के शरीर मतलब इन्हें छड्डना चाहता है। इसके साथ कानों से सुनने और पैरों ने चलने से जवाब दे दिया है। महापुरुष कहते हैं बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ सुननों हट जाता है और पैर भी तुरनों हट जाते हैं और आँखों से हर समय पानी बहता रहता है। बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पानी निकलता रहता है, जिस प्रकार अच्छी तरह दिखता भी नहीं। जो काले बाल थे वह आज बर्फ की तरह चिट्टे हो गए और जिस गले की रसीली आवाज़ थी भी वो आवाज़ भी बंद हो गई कफ भरन के कारण। अब वही गला कफ से रुक गया है। हे प्रभु, अपने रिश्तेदारों की तो स्वार्थपरता को देख, मैं अपने शरीर की इस बनस्वरता को देख मेरे को दिन रात व्याकुलता बनी रहती है। महापुरुष कहते हैं भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ है। किसी भी क्षण सुख का श्वास नहीं आता है। लेकिन हे प्रभु, यह बात तो और भी आश्चर्य में डालने वाली है और दुख देने वाली है
कि इस प्रकार बहुत ज़्यादा कष्टों से मिलने के अतिरिक्त हृदय से मोह और तृष्णा ने निकलने का नाम भी नहीं लिया। महापुरुष कहते ने भी बंदा पूरा दुखी हुंदा है, कोई पुछदा नहीं बुलांदा नहीं, फिर भी ममता ज़्यादा ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। अज्ञानता के कारण मैं मेरा बंदे का होर ज़्यादा बढ़ जाता बुढ़ापे के विच। दुनिया की नस्बरता को देखते हुए भी लोभ लालच मन में रोज बढ़ रहे हैं। महापुरुष कहते ने भी बंदे नूं नाले पता भी सारिया चीज़ां खत्म होने वालियां ने, फिर भी लोभ वह ज़्यादा बढ़ता रहता अज्ञानता के कारण। रिश्तेदारों का स्वार्थमय व्यवहार और अपने प्रति उनका घृणा का व्यवहार देखते हुए भी इनका मोह बढ़ता जा रहा है। महापुरुष कहते ने रिश्तेदार बुला के राजी नहीं होंगे, भैन भाई कोई बुला के राजी नहीं होंगे, फिर भी लोगों की ममता अज्ञानता के कारण ज़्यादा बढ़ जाती है। हे प्रभु, मेरा तो अब कोई चारा नहीं चलता। महापुरुष कहते भगवान के सामने बेनती करया करो, हे नारायण, भी साडा कोई जोर नहीं चलता। मुझे इस कष्ट से बचाने वाला दूसरा कोई नहीं है। अपने रिश्ते नाते व मित्र जिन पर मेरे को बहुत विश्वास था, वह दुख के समय मेरे काम नहीं आए। महापुरुष कहते जिन्होंने लोगों के जी विश्वास करता भी मैनू काम देणगे, दुख के समय सब परे हो जाते हैं। आँख फेर ली, हे प्रभु, इन कष्टों से बचाने के लिए आपके बिना और किसी में भी शक्ति नहीं है। महापुरुष कहते भगवान के सामने बेनती करया करो, हे नारायण, दुखा तो बचाने के वास्ते थोड़े तो बिना और कोई नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हे कृपा के सागर, अब तो जो कुछ होगा तुम्हारी कृपा से होगा। महापुरुष कहते भगवान के सामने बेनती करया करो, हे नारायण, जो भी सुख दोगे तुसी दोगे, तुसी दुखों को दूर करोगे, और कोई दुख दूर करने वाला है नहीं। संसार में प्रायः ही बात प्रचलित है कि यदि कोई मनुष्य किसी के साथ भलाई करता है तो दूसरा मनुष्य भी उसके बदले में भलाई का व्यवहार करता है। महापुरुष कहते हैं संसार दे विच ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਮਾਰਦਾ ਹੈ। उसका ही प्रयत्न ਹੁੰਦਾ है कि इस भलाई का बदला मैं कुछ ज़्यादा दूँ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਸਮਾਰੋ। और कोई किसी के साथ बुराई का व्यवहार करे तो वह भी उससे बढ़कर बदला लेने की भावना से बुराई करता है। महापुरुष कहते अगर कोई किसी का बुरा करता है तो अगला बंदा भी उदू भी ज़्यादा बुरा करना चाहता है। मगर बुरे आदमी के साथ भलाई का व्यवहार करना, उसके दुर्व्यवहार को भुलाकर उसके साथ सज्जनता का आचरण करना, ये सज्जनों महात्माओं और साधुओं का ही काम होता है। महापुरुष कहते ने बुरे बंदे का भी भला करना, माड़ा कहने वाले ने भी चंगा कहना, ये कोई भगतां दा, सज्जनां दा, महात्मा लोगों का काम होता है। मतलब कि जो कोई आपां नूं माड़ा कहता है वो आपां नूं देख ही जाता है, कुछ अपना लैंदा नहीं। माड़ा कहने वाला जितने जीव दे पाप है सारे लै लैंदा है। कबीर भगत कहते ने कबीर नंदक नेड़े रखिए, आंगन कुटी छिपाए, बिना साबन बिना पानी के देवे मैल बहाए। कबीर भगत कहते ने जिहड़े अपनी निंदा करते हैं उन्हां नाल प्रेम करो, उन्हां नूं लवे रखो, वो सारे पाप आपदे उपर लै लैणगे निंदा कर करके। महापुरुष कहते ने कोई बुरा करदा आपदे वास्ते करदा है, पर आपां किसी दा बुरा ना करो। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। महापुरुष कहते हैं जिवें बरखा ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। किसी के कठोर वचन एवं अप्रिय आचरण को वही सहन कर सकता है
जिसके दिल में राग द्वेष ना हो। महापुरुष कहते ने दूसरे की कौड़ी बाणी ਉਹੀ सहन कर सकता है, दूसरे के गलत कर्म ਨੂੰ ਉਹੀ सहन कर सकता है ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ द्वेष ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ सहन कर ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਗ द्वेष ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ सहन नहीं कर सकते। साधु महात्मा और भक्तिवान पुरुष का असूल ਹੁੰਦਾ है कि आग का जवाब पानी। महापुरुष कहते भगतां ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਨੀ ਅੱਗ ਫੈਂਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ करे, ਆਪਾਂ तंग ना करो। कोई इनकी तरफ गुस्से से क्रोध की आग फेंकता है तो उसकी तरफ अपनी वाणी रूपी मिठा और शीतल जल फेंको। महापुरुष कहते ने कोई गुस्से में आके अपन ਨੂੰ माड़े वचन बोलता है तो ਆਪਾਂ माड़े ना बोलो। वह मुंह से अपशब्द बोले तो सज्जन उसके कौड़े वचनों को सहन करके सहनशीलता का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। महापुरुष कहते ने मूर्ख लोगों का सुभाव ही हुंदा है दूए लोगों को गलत बोलना, पर जिहड़े सज्जन लोग ने वो गलत नहीं बोलिया करते। ऐसे कई प्रमाण साधु महात्माओं व भक्तों के मिलते हैं। भगवान विष्णु नारायण की सहनशीलता व दीनता का प्रमाण आपके सामने रखते हैं, जिनके लिए यह प्रसिद्ध भी है। क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहाँ हरीम हरि को घट्यो जो फिरगू मारी लात। महापुरुष कहते जिन्ने बड़े लोग होंदे ने वो उन्ने ज़्यादा क्षमाशील होंदे ने, जिन्ने छोटी बुद्धि वाले लोग होंदे ने वो उतने ही ज़्यादा भड़कीले होंदे ने, ज़्यादा भड़कते ने। फिरगू ऋषि ने भगवान दे लत्त मारी तो भगवान ने उसका बहुत ही आदर किया। भगवान आपां नूं समझाते ने, शिक्षा दिंदे ने भी अगर तुहानूं कोई माड़ा कहता है तुसीं उहनूं माड़ा ना कह के उहनूं चंगा कहो। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी तब संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य संचालन हेतु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी महाराज मतलब भगवान के 3 रूप बन गए। भगवान एक रूप दे बन के एक रूप बन के ब्रह्मा जी बन के सृष्टि रचा देंदे ने और विष्णु भगवान बन के दी पालना करते हैं और शिव जी महाराज बन के दी लय कर देंदे ने। भी एक भगवान के 3 रूप ने, तीनों अलग अलग काम करते हैं। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का काम सौंपया गया। भी ब्रह्मा जी तो सारे लोगों की रचना करते हैं, सबनों जन्म देंदे ने। भगवान विष्णु नारायण पालन पोषण का काम करते हैं। भी विष्णु भगवान सबनों जिथे भी कोई जीव हैगा उन्होंने खाण पीण नूं दिंदे ने। तथा शिव जी महाराज संहार का काम करते हैं। तभी से ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कर्तव्य समझ काम करते चले आ रहे हैं। महापुरुष कहते अनादि काल तो ब्रह्मा जी महाराज विष्णु भगवान ते शिव जी नारायण आपदे आपदे काम नूं आपदा समझ के कर रहे ने। किसी को भी कित्थे जन्म देना है ये सोचना ब्रह्मा जी का काम है। ब्रह्मा जी सोचते हैं भी कौन जीव शरीर छड्ड गया ਉਹਦਾ कित्थे जन्म होगा। प्रारब्ध अनुसार हर एक जीव को भोजन देना भगवान विष्णु नारायण का काम है। जिह जिहा जीव का कर्म है ਉਹਦੇ कर्म के अनुसार ਉਹਨੂੰ खान पान देना भगवान विष्णु भगवान काम करते हैं। एवं किसकी कादा और किस तरह से मौत होगी यह अधिकार शिव जी महाराज का है। भी किहड़े जीव ने किवें मरना है इस ये काम नूं शिव जी महाराज करते हैं। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी उस समय प्रारंभ में ये कहना कठिन था कि इनमें आगर्ज बड़ा कौन है। मतलब जिस टाइम सृष्टि रची कोई बंदा ये नहीं समझ सकिया भी इन्हां दे विचों बड़ा कौन है तो छोटा कौन है। ये बड़े छोटे है ही नहीं, इको भगवान दे 3 रूप बनाए हुए ने। उस समय ही समस्या सबके सामने थी।
कहा जाता है कि इस बात का निर्णय करने के लिए ऋषियों मुनियों व महान पुरुषों की एक महासभा हुई। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣय ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ऋषि मुनि लोग बहुत इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा में किसी एक ने अपने विचार प्रकट करे। मेरे विचार अनुसार इनमें से पैदा करने वाले वर्मा जी बड़े हैं। कोई तो वर्मा जी नूं बड़ा कहता है, कोई शिव जी नूं बड़ा कहता है, कोई विष्णु भगवान नूं बड़ा कहता है। तब इस पर किसी होर ने अपनी बात कही, जीवों का संहार करने वाले शिव जी महाराज ही बड़े हैं। तथा कोई दूसरे कहने लगे, जो जीव मात्र का पालन करते हैं वह ही विष्णु भगवान बड़े हैं। उस समय उस सभा में जितने मुंह उतनी बातें कही गई। मतलब सभा दे विच सारे लोग आपदियां आपदियां गल्लां कहंदे ने, पर निर्णय कोई ना कर सकिया भी इन्हां दे विचों वड्डा कौन है। अति अधिक वाद विवाद तो हुआ, परंतु फिर भी इस समस्या का समाधान ना हो सकिया। महापुरुष कहते ने वाद विवाद तो बहुत होया, पर यह गल नूं कोई सुलझा ना सकिया। इनमें से कौन बड़ा है। बहुत ज्यादा विचार करने के बाद महर्षि भृगु जी को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया। महापुरुष कहते ने बहुत समय के बाद भृगु ऋषि की ड्यूटी लाती भी तुसी समझो इन्हां दे विचों बड़ा कौन है। ये भृगु ऋषि वर्मा जी के पुत्र ने, कि आप ही इस समस्या को समझाओ सुलझाओ। तब उन सबके कहने पर भृगु ऋषि जी ने अपने मन में प्रथम इनके शील स्वभाव की परीक्षा लेने का विचार करया। भृगु जी महाराज विचार करते ने भी जिहदा जिन्ना शील सुभाव होगा, जिहदा जितना बड़ा वधिया सुभाव होगा, वो उतना ही बड़ा है। भी पहला आपां इन्हां दे सुभाव की परीक्षा लेंदे हां, पता लगूगा भी किहदा सुभाव वधिया है। ऐसा विचार कर भृगु जी सब तो पहले बर्भलोक में गए। वहां पहुंचते ही शोर मचाने लगे। भृगु महाराज ने परीक्षा लैनी सी, बर्मलोक में जाके रौला पान लग गए, मतलब कि गलत गल्लां बोलन लग गए। तो वर्मा जी ने कहा भी तुसीं एडे बड़े ऋषि हो, दुनिया नूं उपदेश करते हो, पर तुहानूं बोलण दी अकल नहीं भी तुसीं ऐ गलत क्यों बोलते हो। उन्हें तो एक मतलब कि परीक्षा लैनी सी, परीक्षा दे वास्ते वो ऐ बोलदा सी। वर्मा जी ये सुनकर रोष में भर गए और बोले भी देखो भी तुसीं एडे ऋषि हो के तुहानूं बोलण दा पता नहीं लग्या, भी नहीं बोलना तो चुप कर जाओ। भी थोड़े जिहड़े तुसीं ने कौड़े वचन कहे ने, इन्हां नूं असीं थोड़े ऋषि होण दे नाते सहन करते हां, नहीं तो तुहानूं श्राप दे देंदे। अगर तुम्हारी इसी में कुशलता है कि आप भी अपनी बाणी पर कंट्रोल करो। वर्मा जी कहते ने भृगु ऋषि नूं भी थोड़ा इहदे विच ही भला है, तुसीं आपदी बाणी ते कंट्रोल कर लो। वहां से चलकर भृगु जी कैलाश पर्वत पर चले गए। भृगु जी वर्मा जी की परीक्षा लैके शिवजी महाराज के कैलाश पर्वत ते गए और जाते ही कहने लगे, मतलब उत्थे भी जाके वो एवं ही गलत बोलन लग गए परीक्षा लैण वास्ते। कोई अच्छा हो अथवा बुरा हो, तुम हर समय सबके प्राण लेने पर तुले रहते हो। जीव मात्र के प्राण लेने के बाद भी नेत्र बंद करके बैठे रहते हो। तो जाके जो शिवजी महाराज ने बोलन लग गया, तो शिवजी महाराज ने उन्हें समझाया भी नहीं, भी तुसी दुनिया को उपदेश करने वाले ऋषि हो, गलत गल ना बोलो, वधिया बोलो। भृगु जी की यह बात सुनकर शिवजी महाराज ने उन्हें समझाया, महर्षि भृगु तुम्हें क्या हो गया। शिवजी महाराज कहते भी थोनू हो की गया, भी थोनू बोलण का भी पता नहीं है, क्यों बोलते हो, गल की हो गई। शिव जी से इस प्रकार उग्र बातें सुनकर
भृगु जी महाराज वहाँ से चले गए और अब भगवान विष्णु नारायण के पास चले गए, जहाँ भगवान विष्णु नारायण शेष की सज्जा पर विश्राम कर रहे हैं। विष्णु नारायण बहुत बड़े नाग दे उत्ते पए हुए आराम कर रहे ने और लक्ष्मी जी पास बैठी हैं। भृगु जी ने उत्थे जाकर द्वारपालों से पूछा भी विष्णु भगवान कित्थे ने। द्वारपालों ने उत्तर दिया कि वह इस समय आराम कर रहे हैं। द्वारपाल कहते ने भगवान तो इस टाइम आराम करते ने भी इसलिए तुसी अंदर ना जाओ। परंतु भृगु जी ने उनकी बात की परवाह ना करी भी भृगु जी तो मतलब परीक्षा लैन वास्ते आए सी, कोई गल ना मनी उन्होंने और अंदर चले गए। अंदर प्रवेश करते ही आप देखिया ना ताब भगवान विष्णु नारायण के लात मारी। जाके भृगु ऋषि ने या भगवान दे लत मारी और कहने लगे भी असी थोड़े पास आए, तुसी आराम नाल लेटे पे हो, ऐ बोलन लग गए। ये सुनते ही भगवान विष्णु जी सेज की सज्जा से उठकर खड़े हो गए और महर्षि भृगु जी का चरण पकड़ दबाते हुए कहने लगे कि महर्षि जी मेरे बहुत बड़े भाग हैं, हाँ आपने कृपा करके आज दर्शन दिए। भगवान विष्णु नारायण कहते ने भृगु ऋषि नूं भी साडे अज बहुत बड़े भाग ने, तुसी ने सानू कृपा करके दर्शन दिते। नाले उन्हां दा पैर मसल रहे ने भी साडी छाती बहुत करड़ी सी, थोड़े सट वजी होऊ, नाले उहदे पैर दबाई जांदे ने और नाले उहनूं कही जांदे ने भी तुसी ने अज बहुत कृपा करी। मैं अपने इस अपराध की आपसे क्षमा मांगदा हूँ। भगवान कहते ने भी साडे तो गलती हो गई, तुसी आए तो असी पए सी भी ये गलती वास्ते असी क्षमा मंगते हैं कि जब आप इस आए तो उस समय मैं सो रहा था, आराम कर रहा था। उन्होंने निम्रता से शब्दों में कहने लगे मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। भगवान कहते ने भृगु ऋषि नूं भी जो साड़ी छाती है बहुत करड़ी है और जो थोड़े चरण कमल ने बहुत ही कोमल ने पोले ने भी मेरी छाती के उपर लत्त मारन दे नाल जो थोड़े पैरों में सट लगी हो उन्होंने असी दबा देंदे हाँ भी वो सट नूं ठीक कर देंदे हाँ। महर्षि जी मुझे क्षमा करो। भगवान कहते ने भृगु ऋषि नूं भी जो साडे तो गलती होगी तुसी माफ़ करो। भगवान की इस प्रकार की निम्रता, दीनता व सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु जी अति प्रसन्न हो गए। जब भगवान की इन्नी निम्रता देखी, इन्नी सहनशीलता देखी तब भृगु ऋषि बड़े खुशी होए। जब भगवान के अंदर इन्नी निम्रता है तब भगतां के अंदर भी निम्रता होनी चाहिए है। जिहड़े भगतां में निम्रता है नहीं, सहनशीलता है नहीं, वो भगत है नहीं। अजे भगतां दे विच तां निम्रता होनी चाहिए है। जिन्नी ज़्यादा निम्रता होगी उतने ही भगत बड़े हुंदे ने। और भगवान कहने लगे ऋषि कहते ने यदि आप चाहते तो मेरे को करड़े तो करड़ा दंड भी दे सकते थे। फिर गुरु ऋषि कहता महाराज भी जे तुसी चाहते तो सानू दंड दे सकते सी, परंतु उसकी अपेक्षा तुसी ने भी मेरे साथ निम्रता से कितना सुंदर व्यवहार किया। फिर गुरु ऋषि कहता भी तुसी ने मैनू दंड तो नहीं दिता पर निम्रता के नाल कितना वधिया व्यवहार मेरे नाल कर रहे हो भी तुसी धन हो महाराज, तुसी धन हो, थोड़ी महानता धन है। महापुरुष आपां नूं समझाते ने भी जिन्नी बंदे दे अंदर निम्रता हुंदी है उतना ही वो बड़ा ते उतना ही वो धन हुंदा है। निम्रता के नाल जीव ने गाहां वधना है, आकड़ दे नाल नहीं कोई वधिया करता। धन है आपकी महानता और दीनता का ऊंच आदर्श, आपकी तुलना में त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। फिर गुरु ऋषि कहते ने भगवान विष्णु नारायण नूं, हे नारायण थोड़े समान दुनिया में त्रिलोकी दे विच कोई भी है नहीं। इसके बाद प्रसन्न चित्त हो महर्षि भृगु जी वहाँ से विदा होकर
ऋषि मुनियों की उस महासभा में पहुंचे। फिर गुरु ऋषि भगवान तो विदा लैके जिहड़ी सभा ने उन्होंने भेजा थी उन्होंने विच आ गए और भगवान विष्णु नारायण की महानता की प्रशंसा करने लगे। फिर गुरु ऋषि ने आके भी भगवान विष्णु नारायण महान ने उन्होंने महानता की बहुत प्रशंसा करी। कल बोलांगे आप जय हो परमात्मा। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम 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 जय राम। बाबे बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚਿਤ ਰਖ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ हे ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। हे ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ हे ਜੀਵ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਲੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੇ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥ, ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਨ, ਕਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਕਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੰਦੀ ਬੀਰਜ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ हे ਮੂਰਖੋ ਉਸ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਗ ਸੈਨ ਮੌਖਾ ਪਿਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਜੀਵ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਖ ਸਾਕ ਬੇਟੇ ਪੋਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਿੱਝੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਭਾਵ ਕੋ ਮਲਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਸੀਤਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰ ਨਿਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੋੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਮੂੜ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਦ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਤ ਪਾਵੈ, ਤਾਂ ਸੇ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਦਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਤਿਸੇ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਮੁਗਧ ਲੋਕ, ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ, ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੋ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਪਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਓ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਤਨ ਹੈ। ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸਾਜ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਰ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸਾਥਵੇਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਧੇ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਦੇ, ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਧਾ ਦਾ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ, ਧਿਆਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਰਾਖਵੇਂ ਲਿਟਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਰਾਖਵੇਂ ਲਿਟਦੇ ਨੇ, ਉਲਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਆਲ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਨਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈਂਕਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਨਿੰਦਰਾ ਭੈ ਮੈਥਨਾਨੀ ਸਮਾਨ ਮੇ ਤਤ ਪਸ਼ੂ ਵਰ ਨਰਾ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ में ही नरा नाम, मद के ज्ञान नहीं ना ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਮਾਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੀਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਢੌਂਗ ਰਚੀ ਚੱਲੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਢੌਂਗਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੇ ਛਿਪਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ, ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਤਰਾਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਹਾ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਉਥਾਹ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਰ ਜੇ ਉੱਪਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੈਰ ਜੇ, ਵੀ ਉਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਟੂਗਾ ਤਦੀ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਥ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਹਿ ਔਰ ਨਿਭਾਵੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਫੜ ਦੇ, ਲਾਠੀ ਫੜ ਕੇ ਰਾਹ ਪਾਵੇ ਤਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੂਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਸ ਕਹੀਐ ਤਾਂ ਸਮਝੈ ਭੌਰਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਮਤਲਬ ਸਿਆਰਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਬਾਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਯਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਏ ਬਿਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਉਸ ਗਵਨ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਏ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਤਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਹਰਸੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰੇਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰੇਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਲੋਭ ਧਰੋਹ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਯਾਹੁ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਠਾਕਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕਰਵਾਨੀ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ। 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 ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਣੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦਿ ਜਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਲਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਪਣੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੈ ਲੋਏ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਇਹ ਜਪਣੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਠ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੇਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੈ ਜਪੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਮੇਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੈ ਜਪੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਕਹਾਂ ਡਲਾਵੈ ਜੀਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਏ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਓਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਓਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਨੀਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਠੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਬਿੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੰਗੀ ਲਾਠੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਘਾਸੀ ਰਾਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਠੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਲਵੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇੰਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਾਸੀ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਘਾਸੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਗਊਆਂ ਤੇਰੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਾਸੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਾਸੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਾਸੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਠੀ ਫੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂਰਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਲਓ ਆਪਦੀ ਲਾਠੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰੋ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮਾਰੋ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ। 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 ਜੈ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਹੋ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਜੈ ਹੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਜੈ ਹੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਾਤਾ की जय हो पृथ्वी जय माता। हो सनातन धर्म की जय हो सनातन। जय हो साधु संतों की जय हो साधु। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो गणेश जी जय हो शिव जी नारायण की जय हो राम परमात्मा की जय हो राम जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो श्री। जय हो दुर्गा माता की जय हो। जय हो हनुमान बजरंग बली की। हे परिपूर्ण परमात्मा, सब पापों का कर दो खात्मा, सब दुनिया हो जाए धर्मात्मा। हे नारायण, हम सब हैं आपकी आत्मा। जय हो परमात्मा की। हरिओम। चंगा देवते पहुंचो। भाई करते रहो, भाई करते रहो। राम भाई भाई करो। हरे राम राम भाई हरे राम।